ലാകേയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം മേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കഥഞ്ചന സ്മൃതേ യസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് വിസ്മൃതേ വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീചൈതന്യം നമാമിതം. അനർപ്പിതചരീം ചിരാത് കരുണയാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതുമുന്നതോജ്വല രസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം. ഹരിപുരട സുന്ദരദ്യുതി കഥം വസന്തി പിതഃ സദാ ഹൃദയ കന്തരേ സ്ഫുരതു വാ സച്ചിനന്ദനാം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതം അഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി ജപിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ഞാൻ ജപിക്കാം അല്ലേ? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare
Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, അല്ലേ? Krishna Krishna, എന്തൊന്ന് Hare കാണിച്ചു? Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare അത് Hare വേണോ? Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ കൃഷ്ണനായിട്ട് സംബന്ധം പെടുകയാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല, നമ്മൾ വെറുതെ ചാൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ മരുന്നിന്റെ കോമ്പസിഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അസുഖം മാറുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഈ ചാൻറ്റിങ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്കും കിട്ടും. എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. സുഹൃത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് കാക്ഷിക്കുന്ന ആള് അല്ലെ, വെൽ വിഷർ, അതാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്കും കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത വരും. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ പറ്റും, അയാളെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വരും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദാനം നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക്? ഭഗവാനെ കൊടുക്കുക അവർക്ക്. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദാനം. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അവരൊക്കെ കൃഷ്ണ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ചാൻറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ചാൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക്. നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങൾ 10 അപരാധങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഈ 10 അപരാധത്തിൽ 9-ാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അപരാധം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പാലിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ആരാ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള
ആൾക്കാരുടെ അടുക്കലാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ എല്ലാം വലിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയില്ല എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം മാറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് ഈ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആരാണ് ഇനി ഭക്തനാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പറയണം. ചിലവര് അത് അംഗീകരിക്കും. അവര് ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയണ്ട. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം അവരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 24-ാമത്തെ വേഴ്സായിരുന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പകുതി വരെയും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. ഇപ്പം സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഹേ ഭാരതപുത്ര, ധൃതരാഷ്ട്രയെ സംബോധന ചെയ്യാണ്. അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, 3 പേരുകൾ. ഒന്ന് ഋഷികേശൻ, ഒന്ന് ഗുഡാകേശൻ, പിന്നെ ഒന്ന് ഭാരത. അപ്പൊ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രതയാണ്. ഭാരത കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആള് ഭാരത എന്ന് പറയുന്നു, ഭാരതപുത്ര. പിന്നെ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാനെ. ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജുനനെയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വിളക്കണഞ്ഞു പോയതും അപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം അർജുനന് തോന്നി, എനിക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഇരുട്ടത്തും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരുട്ടത്തും അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് രാത്രിയിൽ പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പകല് ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെല്ലാം രാത്രിയിൽ വെളിച്ചമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ശബ്ദം കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത ആള് എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലെ? ഗുഡാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ വേറെ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശർക്കര എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ മധുരം. ഗുഡ. കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവും ഈശ എന്ന് പറയുന്ന ശിവനെയും. അപ്പം അർജുനന് കൃഷ്ണൻ എന്താ അർജുനന്റെ സാരഥിയാകാൻ പോലും തയ്യാറായി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ചിന്തിച്ച് ആ ഭക്തന്റെ സേവകനായി മാറിയ ഭഗവാന്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും വേറെ ദേവന്മാർക്കും അർജുനോട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡാകേശ എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്ത ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രഥം എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തമമായി, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രഥം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ രഥത്തിനെ രഥോത്തമം എന്ന പേര് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശംഖും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശംഖിന് അർജുനന്റെ ശംഖ് ദിവ്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് സംഗതികളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ദിവ്യമായി മാറും
എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ ഇഗ്നറൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറ്റുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനം മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥം വെച്ചും നമുക്ക് അർജുനനെ ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ തമോ ഗുണം മാറി അർജുനന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായ അന്ധകാര യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നിഹി മായ അധികാര എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ സൂര്യന് സമമാണ്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യന് സമമാണ്. മായ അന്ധകാര, മായയാണെങ്കിലോ അന്ധകാരവും. അപ്പൊ സൂര്യനുള്ളിടത്ത് അന്ധകാരമില്ല, അപ്പൊ കൃഷ്ണനുള്ളിടത്ത് മായ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. യാഹാൻ കൃഷ്ണ, എവിടെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ താഹാൻ നെഹി മായ അധികാര, അവിടെ മായയ്ക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മായയില്ല, അവിടെ തമോ ഗുണമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അർജുനന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് തമോ ഗുണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, അജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ, എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ചാൻഡിങ്ങിലൂടെ അല്ലെ. ചാൻഡ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണന്റെ പേരും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു സീയിങ് കൃഷ്ണ. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഫോമും കൃഷ്ണനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നെയിംസും കൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാവുകയാണ്. നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മുഴുവനും മാറി നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അർജുനന് ഉറങ്ങുമ്പോ പോലും കൃഷ്ണനെ ഓർത്തോണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ ഓരോ രോമകൂപ്പത്തിൽ നിന്നും വരുമായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരിക്കല് കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി എവിടെയോ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരകയിൽ വന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ കിടന്നു. ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ കിടന്നപ്പോഴ് ഊണ് സമയമായപ്പം രുക്മിണി കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പറയും, വരൂ, വന്ന് കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ എണീക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രുക്മിണി അർജുനനെ പോയി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അർജുനന് ഉറക്കമാണ്, നല്ല ഉറക്കമാണ്. പക്ഷേ അർജുനന്റെ ഓരോ പോറിൽ നിന്നും കൃഷ്ണ 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 എന്നുള്ള പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് രുക്മിണി ദേവി കൈ കുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സത്യഭാമ വന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും. കൃഷ്ണ വരൂ, ഊണ് കഴിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, അർജുനൻ എണീക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സത്യഭാമയും പോവും അർജുനനെ ഉണർത്താൻ. അപ്പൊ കാണുമ്പം അർജുനന്റെ മേത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ട് രുക്മിണി കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് സത്യഭാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നിട്ട് സത്യഭാമ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നാരദ മുനിയും ഇതുപോലെ വന്ന് പറയുമ്പം അർജുനനെ ഉണരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പം നാരദ മുനിയും ചെല്ലുമ്പം ഈ സീനാണ് കാണുന്നത്. അർജുനനെ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തില് രുക്മിണി ദേവി കൈകൊട്ടുന്നു, സത്യഭാമ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നാരദ മുനിയും വീണയെടുത്ത്
പാടാനും തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവരെ 3 പേരെയും കാണാത്തോണ്ട് കൃഷ്ണൻ വന്ന് നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാണും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാൽക്കല് വന്നിട്ട് അർജുനന്റെ കാല് തിരുമ്മി കൊടുക്കും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അർജുനൻ ഉണരും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ പറയും, ഇതാണ് നീ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായത്, ഇതുകൊണ്ടാണ്. നീ ഉറക്കത്തിൽ പോലും എൻ്റെ നാമമാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർജുനന് അജ്ഞത വരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, അല്ലെ? അർജുനന് എപ്പോഴും ജ്ഞാനം, നിറച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലേണ്ടി വന്നത് കൃഷ്ണന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത ഈ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് യോഗമായ വന്ന് അർജുനന്റെ മനസ്സിനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ മൂടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ റിലേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനന് തോന്നുന്നതാണ്, അയ്യോ ഇവരൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ, ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അർജുനൻ കുറെ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആയുധകല പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെയും കർണന്റെയും കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അർജുനന് കർണനുമായിട്ട് 2 തവണ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇട വന്നു. ഒന്ന് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനല്ല, അവരുടെ കല പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഒന്ന് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര സമയത്ത് ക്ലിയർലി അർജുനനാണ് ജയിച്ചത്, അല്ലെ? ദ്രൗപദിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് സ്വയംവരത്തില് അർജുനനാണ് സാധിച്ചത്. പിന്നെ വിരാടന്റെ വോറില്, വിരാടനുമായിട്ടുള്ള വോറില് ഈ കൗരവരെല്ലാരും വരും, അല്ലെ? ഇവിടെ അജ്ഞാനവാസ കാലത്ത് പാണ്ഡവർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വിരാടനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് അർജുനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കൗരവ ആർമിയെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ച് അവരെല്ലാം പിൻവാങ്ങി. അപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി കർണനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി, അതിലും അർജുനനാണ് ജയിച്ചത്. പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും 2 തവണ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഒന്നെപ്പോഴായിരുന്നു? ദ്രുപദൻ, ദ്രോണാചാര്യര് ഇവരെ എല്ലാവരെയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് പറഞ്ഞു ദ്രുപദനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പം ഈ ദുര്യോധനന്റെ പാർട്ടി പോയതിന്റെ കൂടെ കർണനും പോയി ദ്രുപദനെ തോൽപ്പിക്കാൻ, അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ. അപ്പൊ അത് നടന്നില്ല. അവരെ അറസ്റ്റഡ് ആവുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അർജുനനും പാർട്ടികളും പോയി അവരെ റിലീസും ചെയ്തു, ദ്രുപദനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിലും അർജുനനായിരുന്നു കർണനെക്കാട്ടിലും മികച്ച യോദ്ധാവെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒന്ന് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ഇവര് വനവാസ കാലത്ത് പാണ്ഡവര് വനത്തിലായിരുന്നപ്പോഴ് കൗരവർക്ക്, ദുര്യോധനന് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രൗഢിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നരകിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് എല്ലാവരും ഒരു പടയായിട്ട് ഇവര് താമസിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ശിബിരമൊക്കെ കെട്ടി അവര് അവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ പ്രൗഢിയോടെ. എന്നിട്ട് ഒരു കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ദുര്യോധനൻ പോയപ്പോ അവിടെ കുറെ ഗന്ധർവന്മാർ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാറ്, ഇത് എനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയും.
അപ്പം ഗന്ധർവന്മാര് വെറുതെ വിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവര് വാക്ക് തർക്കമായി അവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഗന്ധർവന്മാര് ദുര്യോധനനെ കർണനെയും എല്ലാവരെയും ബന്ധിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അർജുനൻ വന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർണനെക്കാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ചത് അർജുനനായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നേടിയത്? അർജുനൻ വളരെ പരിശീലിക്കുമായിരുന്നു. അർജുനന് ഇത്രയും വലിയൊരു യോദ്ധാവ്, ഒരു വില്ലാളി വീരനായി മാറിയത് പരിശീലനത്തെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ കിട്ടിയതല്ല. ഹി യൂസ് ടു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ആയത്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളപ്പോ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, ഓക്കെ, അർജുനന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി അല്ലേ? അർജുനന് രാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളായിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരിൽ നിന്ന് ആയുധകല പഠിച്ചു. വേറെ കർണനാണെങ്കിൽ ഒരു സൂതപുത്രനായിട്ടാണ് വളർന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതും ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കർണന് ആരായിരുന്നു കർണന്റെ ആയുധകല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? പരശുരാമൻ തന്നെയായിരുന്നു. പരശുരാമനെക്കാട്ടിലും കേമനല്ലല്ലോ ദ്രോണാചാര്യര്. പരശുരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇൻകാർണേഷൻ ആണ് അല്ലെ, ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്പൊ പരശുരാമനിൽ നിന്നാണ് കർണൻ ആയുധകല പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഒട്ടും മോശമല്ല. അർജുനന് കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കർണന്. പിന്നെ നമ്മള് രാജാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുര്യോധനൻ അംഗരാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തതാണ് കർണനെ. അപ്പൊ കർണന് ഒരു വെറും സൂതപുത്രനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കിട്ടി, കർണനും കിട്ടി. എന്നിട്ടും അർജുനനാണ് ജയിച്ചത്. എല്ലാ ഇതിലും അർജുനനാണ് ജയിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഗുഡാകേശനായോണ്ട്. ആ ഉറക്കത്തിനെ പോലും കോൺകർ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ്, ആ അധ്വാനശീലം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് കർണനെ കാട്ടിലും മികച്ച ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത്. എപ്പോഴും നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നു. ഈ വനവാസകാലത്തും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അർജുനൻ തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ശിവഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയുധം വാങ്ങിച്ചു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ആയുധം കൊടുത്തു, ഇന്ദ്രദേവൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നേയില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ കൃഷ്ണനുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, അപ്പൊ കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. പിന്നെ എന്താ വേറൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവർക്ക് കുറേ എന്താ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? അവർക്ക് വനവാസത്തില് എത്ര തവണ വനവാസത്തില് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? ആ അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും അവര് വനവാസത്തിൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ചൂതുകളി തോറ്റപ്പോഴും 13 വർഷം വനവാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവര് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനോട് കൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നല്ലോണം നോക്കിയില്ല, ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചില്ല എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അർജുനനോ പാണ്ഡവർക്ക് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. അവര് കൃഷ്ണന് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കഷ്ടകാലം വരാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അവർക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് പിന്നെ തോന്നിയത്? അവർക്ക് എന്ത് കലയുണ്ടോ നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ വേണം തോന്നാൻ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് കല നമ്മൾക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടാലന്റ് നമുക്കുണ്ടോ അത് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കുള്ള എന്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ കഴിവെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല
ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്നാക്കാനും നോക്കണം. നമ്മൾക്കിപ്പം പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിശീലിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ആ കഴിവ് യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ എബിലിറ്റി. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് അർജുനൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്കും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണന്റെ പേരുകളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെയും അജ്ഞാനം എല്ലാം മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മാറി, മായയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 125 നോക്കാം. ഇതിൽ പറയുന്ന ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിതീം. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യേതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിതീം. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖതഃ പ്രമുഖരായ ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും സർവേഷാം എല്ലാ മഹീക്ഷിതാം രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിലായി പാർത്ഥ അല്ലയോ അർജുന സമവേതാൻ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏതാൻ ഈ കുരുവന്മാരെ കൗരവന്മാരെ പശ്യ കണ്ടാലും ഇതി ഉവാച ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പാർത്ഥ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പം ഇവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് എന്താണ്? പാർത്ഥയെ കൊണ്ടുപോയി അർജുനന്റെ തേര് കൊണ്ടുപോയി ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണാചാര്യരെയും എല്ലാം കാണുന്ന വിധം കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദാ നോക്കൂ പാർത്ഥ, എല്ലാ കുരുവംശരും നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഋഷികേശൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിയുന്നവനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തൻ്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളിപ്പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അർജുനൻ അവിടെ പൊരുതാതെ നോക്കി നിൽക്കണം എന്നാണോ? തൻ്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായൊരു പ്രവചനമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തില് അവര് നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനന് വില്ലും അമ്പും ഒക്കെ എടുത്ത് പൊരുതാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. അത് അമ്പില് വില്ല് ചേർത്തിട്ട് വില്ലില് അമ്പ് വെച്ച് ധാർത്തരാഷ്ട്രരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉൾപ്രേരണ, ഒരു തോന്നൽ വന്നു, ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ഡിസയർ വന്നു. എന്താണ്?
എനിക്ക് എൻ്റെ എതിരാളികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എന്താണ് 21ാമത്തെ വേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു, സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവത് ഏതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാൻ അവസ്ഥിതാൻ. അപ്പൊ പറയും, സേനയുടെ 2 സേനകളുടെയും നടുവിൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തൂ അച്യുത. എനിക്ക് കാണണം ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം കാക്ഷിച്ചോണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അവിടെ വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ രഥമെടുത്ത് 2 ആർമികളുടെയും നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് എവിടെയായിട്ടാണ് നിർത്തിയ, ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരുടെയും മുമ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖതഃ, ഭീഷ്മര് ദ്രോണര് പിന്നെ അതുപോലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം, അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും രാജാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉവാച, വാച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. ആര്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പാർത്ത പശ്യേതാൻ, പാർത്ത നീ നോക്കൂ, പശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, പാർത്ത നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. നിനക്ക് കാണണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, ദാ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയാ. സമവേദാൻ കുരൂനിധി, ദാ ഇവിടെ വന്ന് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന കുരുവംശരെ നോക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുരുക്കളെ നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, കേർമയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ, എനിക്ക് കാണണം ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇതില് പറഞ്ഞു, 21, 22 പറഞ്ഞു അല്ലെ. കേർമയാ സഹയോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ, എൻ്റെ എതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണം. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, രഥത്തിനെ അവരുടെ മുമ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ദാ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു തരത്തിൽ കൃഷ്ണന് എന്താ, അർജുനനെ പരിഹസിക്കുന്ന പോലെ. എന്ത് ചെയ്തു, രഥത്തിനെ നേരെ ഭീഷ്മരുടെയും ദ്രോണരുടെയും അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി. അവരാണ് ഏറ്റവും വീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് അറിയാം. അവരാണ് ഏറ്റവും അർജുനന് വീക്കായിട്ടുള്ള, അർജുനന്റെ മനസ്സ് അലിയുന്ന ഇവര് 2 പേരാണെന്ന് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി. എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണന് അറിയാം അർജുനന് അവരോട് വളരെ ഇമോഷണലി വൈകാരികമായിട്ട് വളരെ വൈകാരികം ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്ന് അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? അർജുനന് അവരെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെയും ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മാത്രമേ കൃഷ്ണന് അർജുനൻ അയ്യോ കൃഷ്ണ, എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്, ഇത് മുഴുവനും എൻ്റെ തന്നെ ബന്ധുക്കളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയണം അർജുനൻ. എന്നാലേ ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൃഷ്ണൻ. യോഗമായ കൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സ് മൂടുകയാണ്. ഈ ഫാമിലിയോട്, ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആ സ്നേഹം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള കർത്തവ്യത്തിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആ സ്നേഹം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാ പശ്യേതാൻ, കണ്ടോളൂ, നീ ചോദിച്ചില്ലേ അവരെ കാണണം എന്ന്, ദാ കണ്ടോളൂ, എല്ലാവരും നിന്റെ മുമ്പ് നിപ്പുണ്ട്, നിന്റെ തന്നെ ആൾക്കാര്, കുരുക്കളാണ് അവരെല്ലാം, നീയും കുരുവാണ് അല്ലെ, കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ടാണ്, കൗരവനാണ്. അപ്പൊ ദാ കൗരവരെല്ലാരും മുമ്പിൽ നിപ്പുണ്ട്,
നീ അവരുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ എല്ലാം കൊല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനനും കുറെ പേരുകളായി ഇപ്പം അല്ലെ, ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട്. പാണ്ഡവ എന്നാദ്യം സംബോധന ചെയ്തു, പിന്നെ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കപിധ്വജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? കപി, കൊരങ്ങന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള യോദ്ധാവേ. രഥത്തിൽ, ആരുടെ രഥത്തിലാണോ കൊരങ്ങന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ളത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനിയിപ്പൊ പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിലും ഒരു അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് പ്രഭുപാദ് പർപ്പോട്ടി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പൃഥയുടെ മകൻ. പൃഥ ആരാണ്? പൃഥ വസുദേവന്റെ അനിയത്തി, കുന്തി ദേവി. കുന്തി ദേവിയുടെ വേറെ പേരാണ് പൃഥ. കുന്തി ദേവി ശരിക്കും വസുദേവരുടെ സിസ്റ്ററാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ അനിയത്തിയാണ് കുന്തി ദേവി. ശുരസേന എന്നാണ് അച്ഛന്റെ പേര്. പക്ഷെ ശുരസേനന് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, കുന്തി ഭോജ. അപ്പൊ കുന്തി ഭോജയ്ക്ക് മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ശുരസേന മകളായ പൃഥയെ കുന്തി ഭോജയ്ക്ക് കൊടുത്തു, ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. കുന്തി ഭോജ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി. അപ്പൊ പൃഥ, പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന പൃഥയുടെ മകൻ, അതിനാണ് പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, നീ എൻ്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എൻ്റെ കസിനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ സാരഥിയാകാം എന്ന് ഏറ്റത്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ എനിമീസിനെ കൊല്ലണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്റെ സാരഥിയായത്. അപ്പം നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നീ വികാരം കൊണ്ട് നിന്റെ എന്താ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി, നീ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം നീ മാറ്റിവെക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. അത് പൃഥയുടെ മകന് യോജിച്ചതല്ല ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് പരോക്ഷമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അറിയാം ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഈ അസ്ത്രമെടുത്ത് എയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അവരെ കാണണം എന്ന് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആകെ അർജുനന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു നിസ്സംഗമായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ആദ്യം അർജുനന്. എൻ്റെ എതിരാളികള് അവരെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ അത് മാറി വികാരം വരാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ വന്നത്? അവരെ കണ്ടത് കൊണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യം പറഞ്ഞു 23-ാമത്തെ വേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ? ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ധൃതരാഷ്ട്ര മകന്റെ ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മകനെ കൂട്ടുനിന്നത്, സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്താണ് വിചാരിച്ചത്? ഈവിൾ മൈൻഡഡ് ആണ്, ദുർബുദ്ധി ആണ് ദുര്യോധനന്. അപ്പൊ ആ ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരാണ്. അവരെ ഞാൻ കൊല്ലണം, എൻ്റെ ധർമ്മം അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ കാണാൻ ഞാൻ പോകട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴെന്തു പറ്റി? ഈ ദുർബുദ്ധേറും പ്രിയ ചികിത്സവയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവരല്ല എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അർജുനന്. അതിനാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയും, പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയും.
നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത്, അതിനെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയും. ആ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാൺ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വീക്ഷണം മാറും. നമ്മളുടെ വീക്ഷണം മാറും അല്ലെ, നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്, നമ്മളുടെ വിഷൻ മാറിപ്പോകും. നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ദൃഢമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് പലതും കാണുമ്പോൾ നമ്മള് മായയിലായി പോകും. നമ്മള് സംഭ്രമപ്പെടും, നമ്മൾ ബിവിൽഡേർഡ് ആയി പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജഡ്ജിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. അപ്പൊ ജഡ്ജ് പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മകനാണെന്നിരിക്കട്ടെ ജഡ്ജിന്റെ. അപ്പം ആ ജഡ്ജ് അത് മകനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അത് പ്രതിയാണ്. പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിയെ അയാള് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് വേണം നോക്കാൻ. അല്ലാതെ അത് എൻ്റെ മകനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡിസിഷനിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനനും സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. അവര് ബന്ധുക്കളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കണ്ടത്, അവര് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അധർമ്മികളാണോ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്ന് വേണം നോക്കാൻ. അപ്പൊ അവര് അധർമ്മികളാണ്, അത് കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയായിരുന്നു അവരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവരെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നു. അങ്ങനെ പക്ഷേ അർജുനന് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. അർജുനന് അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണം വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ അതില് ആക്ഷൻ എടുത്തില്ല. അതിന് പകരം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പറയും, കൃഷ്ണ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ്, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തരൂ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ്, ഈ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുലധർമ്മത്തിനെ വേണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ അതോ എൻ്റെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിന് വേണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഗൈഡൻസ് ചോദിച്ചു. നമ്മളും അതുപോലെ, നമ്മൾക്കും പല ഇതുപോലത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അല്ലേ. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും വരുമ്പം നമ്മൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട, ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അത് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ അഡ്വൈസ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ അർജുനന് പറ്റിയ, പ്രത്യക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ആകെ സംഭ്രമം വന്നു. എന്നിട്ട് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം നമ്മളെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നമ്മൾ മായയിലോട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കല്ല. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കണ്ണടച്ചോണ്ട് നടക്കണം എന്നല്ല, നമ്മൾ കാണണം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ്, നമ്മൾ കാണുന്നതാണോ അതിൻ്റെ വാസ്തവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം. അതിന് എന്താണ് ആ ബുദ്ധി, എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിച്ചാലേ നമ്മൾക്ക് ആ വിവേകം വരുള്ളൂ, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള വിവേകം വരുള്ളൂ.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അർജുനനും തെറ്റ് പറ്റി. അർജുനന് അവരെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനനും തോന്നി, അയ്യോ ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളല്ലേ, ഞാൻ ഇവരെ എങ്ങനെ കൊല്ലും എന്ന് തോന്നി. നമ്മൾക്കും അതുപോലെ കുറെ തെറ്റുകൾ വരാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നാണക്കേടും തോന്നും. അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ദേഷ്യം തോന്നിയേക്കാം, അല്ലെ, ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നും. അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇത്രയും ഞാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾക്കും തോന്നാം. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അത് വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരും, അത് വേറൊരു തെറ്റായിട്ട് വരും. നമ്മൾ വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മളുടെ എനർജി അതിനെ എങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുക? നമ്മൾ കാമാകണം, അല്ലെ? നമ്മൾ അല്ലാതെ അയ്യോ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൂളാകുമ്പം നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും എങ്ങനെ ഈ തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ പറ്റും എന്ന്. ഭഗവാനാണ് ഏത് തെറ്റിനെയും അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനാണുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതിനെ നേരെയാക്കിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മംഗളം വരുത്തും. അപ്പം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആരെയാണ്? കൃഷ്ണനെ വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ, ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത ഉപകരണം വെച്ചും നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക്. ചീത്ത ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചും അവർക്ക് നല്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണനും. കൃഷ്ണന് ഏതൊരു ഒരു കുരുക്കിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കുറെ കുരുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് ആശ്രയം തേടണം. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻ, അല്ലെ? ഇന്ദ്രൻ എല്ലാപ്പോഴും ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകൾ കാണിക്കും. സ്വന്തം ഗുരുവിനെ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഒടുക്കം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന എന്താ? അസുരന്മാര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അസുരന്മാര് ജയിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടിപ്പോയി കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ പോയി പറയും, അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഇന്ദ്രനുണ്ട്. ഇന്ദ്രന് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ പോയി കൃഷ്ണന്റെ കാല് പിടിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സേവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്തേക്കും, മനുഷ്യരാണ്, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ 4 ഡിഫക്ട്സിൽ ഒന്നാണ് കമ്മിറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന. അത് ഹ്യൂമൻ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് കാമാകണം ആദ്യം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കല്ലിട്ടാല് അത് കലങ്ങും, അല്ലെ? കുറെ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും കാമാകും. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം നമ്മൾ കുറെ നേരം നമ്മൾ കലങ്ങിയിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാന്തമാകും. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് പറയാറുണ്ട്, നമ്മളുടെ മൈൻഡ്, നമ്മളുടെ മനസ്സ് വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും അപ്പം എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാമായിട്ടിരുന്ന് കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഇത് വരുള്ളൂ. അപ്പം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ കാമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ കാണും, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ഇതിലും കൂടെ പോകാം, അല്ലെ? ഈ 26 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതോടുകൂടി ഒരു സെക്ഷൻ തീരുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, 1 തൊട്ട് 26 വരെയും
ആ ആർമിയുടെ ആ സീൻ കാണിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്, ആരൊക്കെയുണ്ട് യോദ്ധാക്കള്, എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നതാണ്. സെറ്റിംഗ് ദ സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 46ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയും അർജുനന്റെ വിലാപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ലെമന്റേഷൻ, അർജുനന്റെ ദുഃഖം കാണിക്കുകയാണ്. അർജുനന് എന്തൊക്കെയാ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃഷ്ണനെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ 26ഉം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീർന്നു കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. തത്ര പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃൻ അത പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. തത്ര പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃൻ അത പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. അത പിന്നെ, പാർത്ഥഃ അർജുനൻ, തത്ര അവിടെ, ഉഭയോ സേനയോ അപി രണ്ട് സൈന്യങ്ങളിലും, സ്ഥിതാൻ നിൽക്കുന്ന, പിതൃൻ പിതാക്കളെയും, പിതാമഹൻ പിതാമഹരെയും, ആചാര്യാൻ ഗുരുക്കന്മാരെയും, മാതുലാൻ അമ്മാവന്മാരെയും, ഭ്രാതൃൻ സഹോദരങ്ങളെയും, പുത്രാൻ പുത്രന്മാരെയും, പൗത്രാൻ പൗത്രന്മാരെയും, സഖീൻ സ്നേഹിതരെയും, തഥാ അപ്രകാരം തന്നെ, ശ്വശുരാൻ ശ്വശുരന്മാരെയും, സുഹൃത്തുക്കളെയും, അപശ്യത് കണ്ടു. പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം. ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും അർജുനൻ പോർക്കളത്തിൽ കണ്ടു. സ്വപിതാവിൻ്റെ സമവയസ്കരായ ഭൂരിശ്രവസിനെ പോലെയുള്ളവർ, ഭീഷ്മനെ, സോമദത്തനെയും പോലുള്ള മുത്തച്ഛന്മാർ, ദ്രോണാചാര്യർ, കൃപാചാര്യർ മുതലായ ഗുരുജനങ്ങൾ, ശകുനികളെ പോലെയുള്ള മാതുലന്മാർ, ദുര്യോധനാദികളായ സഹോദരന്മാർ, ലക്ഷ്മണാദികളായ പൗത്രന്മാർ, അശ്വത്ഥാമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾ, കൃതവർമാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷികൾ, കൂടാതെ തൻ്റെ അനേകം സുഹൃത്തുക്കളെയും സൈന്യനിരകളിൽ അർജുനൻ കണ്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയും ചെയ്തു, 5 ജനറേഷൻ ആൾക്കാരാണ് ഈ വോർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. ശരിക്കും 6 ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 6 ജനറേഷൻ ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ബഹ്ലീക എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ശന്തനു മഹാരാജാവിൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. ആ ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഭീഷ്മരുടെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ഭീഷ്മരുടെ അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ വരെയും ഈ വോറിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു തലമുറ, പിന്നെ ഭീഷ്മന്റെ തലമുറ, പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ തലമുറ. ധൃതരാഷ്ട്ര തലമുറയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിശ്രവസ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. പിന്നെ ഭൂരിശ്രവസിന്റെ മകനായ സോമദത്തൻ, അല്ലെ, സൗമദത്തന്റെ മകൻ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ദുര്യോധനാദികള്, പിന്നെ ദുര്യോധനന്റെ മകനാണ് ലക്ഷ്മണൻ. ലക്ഷ്മണന് അതുപോലെ നമുക്ക് അർജുനന്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗതോത്കജൻ, ഐരാവൻ,
പിന്നെ എന്താ ഇവൻ അഭിമന്യു അവരൊക്കെ. പിന്നെ പറയുന്നു ലക്ഷ്മണന്റെ മകനും ഈ വോറിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും 6 ജനറേഷൻ ഈ ഫൈറ്റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നു ഇപ്പം 26ാമത്തെ വേഴ്സ് വരെ നമ്മള് ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ 27 തൊട്ട് 46 വരെ അർജുനന്റെ വിലാപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വേഴ്സും കൂടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തീർന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വേഴ്സില് കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുക്കൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ദാ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു, 2 ആർമിയുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ പറഞ്ഞ, നോക്കിക്കൊള്ളൂ, താൻ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭീമരെയും ദ്രോണരെയും എല്ലാരെയും കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ 2 ഇതിലും ആക്കിയിട്ട് 2 പേരെയും കാണുമ്പോ എന്താണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്? തത്രാ പശ്യത്, അർജുനൻ കാണുകയാണ്. എന്താണ് കാണുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളെയും പല ജനറേഷനിലുള്ള ബന്ധുക്കളെയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ആചാര്യന്മാര്, അപ്പൂപ്പന്മാര്, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവര്, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പിന്നെ ചെറുമക്കള്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആ എന്താ സൈനികരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ എന്താണ് അർജുനന് വരുന്നത്? ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂരമായ ഒരു ഫ്രട്രിസിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റാണ് ഇതല്ലേ. അതാണ് അർജുനൻ വേറെ ബാറ്റിൽസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നിട്ടില്ല. 2 സൈഡിലും ബന്ധുക്കളാണുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് തമ്മിൽ, ഈ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് ഇത് അല്ലേ. കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 സൈഡിലും ബന്ധുക്കൾ മാത്രമുള്ളതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം അർജുനന് അപ്പം തോന്നുകയാണ്, അയ്യോ ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബഹ്ലീക എന്ന് പറയുന്ന ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ മൂത്ത ചേട്ടനാണ്. ആ ബഹ്ലീകയുടെ മകനാണ് സോമദത്ത. സോമദത്തയുടെ മകനാണ് ഭൂരിശ്രവ. അപ്പൊ ഭൂരിശ്രവനാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാണ്, ആ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു. അമ്മാവന്മാരായിട്ട് ശല്യയും ശകുനിയുമുണ്ട്. ശകുനി ആരാണ്? ഗാന്ധാരിയുടെ ബ്രദർ. ശല്യോ മാദ്രിയുടെ ബ്രദർ. അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മാവന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയല്ലേ, ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളും ഈ 5 പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായ 5 മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്. കൂടാതെ ഗദോത്കജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അഭിമന്യു ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ലക്ഷ്മണന്റെ മകനും ഈ ഫൈറ്റിങ്ങില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സാധാരണയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ എന്തിനായിരിക്കും? ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് അല്ലെ. അമ്മാവന്മാരും എല്ലാവരും വരും, എന്തെങ്കിലും വലിയ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോ, കല്യാണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോ. ഇവിടെയോ ഒരു വോറിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അമ്മാവനാണെന്ന് വെച്ചോണ്ട് കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അർജുനന് അവരെ എല്ലാം കൊല്ലേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ആകെ ഒരു വിഷമം വന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന്
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ധർമ്മം? ഞാന് എൻ്റെ എൻ്റെ കുലത്തിനെയാണോ നോക്കണ്ട? കുലധർമ്മം എന്താണ്? കുലത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുലധർമ്മം, അല്ലെ? അപ്പം എൻ്റെ ഈ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അതാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അതോ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്? അധർമ്മത്തിനെ ഞാന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാന് അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അത് വേണോ ഞാൻ നോക്കാന് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ഇവിടത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. അതാണ് അടുത്ത ഇനിയിപ്പം പറയാൻ പോകുന്ന 27ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മുഴുവനും എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കിങ്ഡം? എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചോര പുരണ്ടതാവില്ലേ? എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനെ കൊല്ലുക, എൻ്റെ ആചാര്യനെ എങ്ങനെ ഞാൻ കൊല്ലും? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത 46ാമത്തെ വേഴ്സ് വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.